जय भीम, जय भारत, नमो बुधाय। मैं प्रिंसीपल बोधिसत्व अंबेडकर पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल फूलपुर तनाल जलंधर और मेरा अपना ही पिंड, मेरी भैन का पिंड। मैनू अज बहुत खुशी आ कि इस पिंड दे विच बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा। सो बहुत वधिया प्रोग्राम चल रहा। छोटे छोटे बच्चे बड़े हौसले के नाल जिहड़ा स्टेज पर आ रहे हैं और बार बार स्टेज तो नारे लाए जा रहे हैं। मैं अपनी शुरुआत करांगी कि असी नारा लाउंदे आ कि बाबा साहब तेरी सोच ते अगे जवाब आउंदा है कि पैरा देंगे ठोक के। पहला ही सवाल मेरा यह है कि जे पैरा अज तक ठोक के दिता हुंदा तो 5 साल बाद शक्ल कुछ होर होनी सी। पैरे देने नहीं आए सानू, असी बाबा साहब नू जानिया ही नहीं। बाबा साहब नू सिर्फ असी इन्ना ही जानते हाँ कि हाँ कोई भीम राव सी, उन्हें देश का संविधान लिखिया सी। इदू ज़्यादा कभी जानिया नहीं, क्योंकि बाबा साहब साडे घरां च नहीं आए कभी, असी उन्हां नू बढ़न नहीं दिता। बाकी सारियां लई साडे घरां दे दरवाजे खुले आ, एक बाबा साहब लई दरवाजे नहीं खोले अपने। एक बारी खोल के देखो, दुनिया की शक्ल बदल सकते हैं असी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किसी एक इंसान का नाम नहीं है, वो एक युग का नाम आ। साउंड ठीक करो थोड़ी जी। एक युग, और युग जिहड़े आ कोई सालां च नहीं बनते, दिनां च नहीं बनते। तो बाबा साहब अपनी उम्र दे विच एक युग जिन्ना काम कर गए, शायद जिहड़ा असी सोच नहीं सकते। बाबा साहब छोटी जी बच्ची बहुत वधिया स्पीच दे विच दस के गई सी कि उन्हां दा जन्म होया महू छाउणी दे विच। एक गरीब दलित परिवार, जिन्हों दलित कहा जाता, महार परिवार। और थोड़ा जिहा असी पिछे जाके जदों देखते हैं, जिथों जात पात का बहुत ज़्यादा बोलबाला सी, असी ये नहीं कह सकते कि अज नहीं है, हैगी है, उसकी थोड़ी शक्ल बदल गई। जात पात खत्म किते नहीं हुई। जे जात पात खत्म हुई हुंदी तो साडे लोग अज भी घड़ी बन्नण दे करके अपने गुट ना घटाते। साडे बच्चे, मैं इत्थे देखदी सी, लड़का एक बड़ियां जबरदस्त मुच्छां रखियां उन्हें। तुसीं जाके देखो स्टेटां दे विच मुच्छां रखण ते तुहाडी कतल तक कर दिते जांदे आ। जात पात किते नहीं गया, इत्थे ही आ, शक्ल बदली हुई उहदी। सो बाबा साहब का जन्म होया जदों, ते जात पात पूरे जोरां ते सी। समाज 4 वर्णां दे विच वंडिया होया सी। ब्राह्मण, खत्तरी, वैश्य, शूद्र। शूद्र चौथे नंबर ते, सब तो थल्ले आ वाला इलाका। ब्राह्मण, खत्तरी, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण तिन्नां ते राज करदा, खत्तरी नीचे वाले 2 ते राज करदा, शूद्र नीचे वाले ते राज करदा, लेकिन ये उपर नहीं सी चढ़ सकते। तो बाबा साहब ने इनू इदा करना चाहया सी। और शूद्र तो भी थले एक होर जाति अति शूद्र, अनटचेबल, अनशैडोएबल, जिन्होंने छू लिया तां भी पाप आ, जिन्हों का परछावां तुहाडे ते पै गया तां भी पाप आ, तां भी तुसीं पिटे गए। इसे करके ये ब्राह्मण समाज जिहड़ा सी उस टाइम, इन्हां ने साडे लोकां दे गलां दे विच कुज्जे पाते। कुज्जे क्यों पाए कि जेकर सानू किते आउंदे जांदे थुकना पै गया तो अपना थुक अपने कुज्जे च ही थुकना आ, धरती ते नहीं थुकना, ताकि कोई हाई कास्ट, उच्ची कास्ट का बंदा जेकर उतों लंघे तो वो पैर भ्रिष्ट ना हो जान। साडियां कमरां दे पिछे झाड़ू बन दिते गए ताकि जिथों असीं लंघीए साडे पैरां दीयां पैड़ां नालों नाल खत्म हुंदियां रहण। बाहर निकलन का टाइम साडा उसले सी जदों सिर ते सूरज हुंदा सी, क्योंकि जदों सूरज सिर ते हुंदा परछावां छोटा हुंदा। लंबा परछावां तुहाडा किसी नाल गलती नाल टच कर सकदा सी। इदां दे हालात जिन्हां दे विच बाबा साहब का जदों जन्म हुंदा आ, ते तुसीं सोच सकदे आ, वो भी महार जाति दे विच, अछूत जाति दे विच, ते उन्हां ने की कुछ सहा होऊगा।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਲਿਖੇ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ? ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਵੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਰਾਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦਾ ਟੰਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਦੇ ਠੋਕੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਿਆ 7 ਨਵੰਬਰ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੇ 7 ਨਵੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੂਗਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਆ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੇ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਡਏ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੂਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਦੋਂ? ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਿਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਪੈਲਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ। ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਪੁਤਲਾ ਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਘਰ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੀ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਾ ਛੱਪੜ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ 131ਵਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 131ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਬਈ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਂਸ, ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਮਾਂਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਟੋਕਰੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੜਿਆ ਗਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਢੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਨਰਾਤੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਚੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਚੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੰਗੇਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਢੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀਆਂ,
ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਢੱਕ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਢੱਕਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ? ਉਹ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਆ। ਨੰਗੇਲੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੇਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਆ ਜਾਓ ਟੈਕਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਮੈਂ ਜੱਬ ਹੀ ਨਵੇੜਿਆ, ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਈ ਉਹ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਢੱਕਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੱਕ। ਜੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਘੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਘੜਾ ਛੂਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਲੜੇ ਕੌਣ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਐਡੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਮਾ ਬਾਈ, ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇਖੇ। ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਰਮਾ ਬਾਈ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੋਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇੱਧਰ 2 ਸਾੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੋਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ 30 ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ 30 ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। 4 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਕੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। 4 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਫਨ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਮਾ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਾੜਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹ ਕੇ ਦੱਬੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਪੈਰੇ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।
ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਟੀ ਜਾਓ ਤੇ ਬਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਗਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਕੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਝੀਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੂਹੇ ਤਾਕੀਆਂ ਝੀਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ, ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੁੱਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੁੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਜੋਤੀਬਾ ਫੁੱਲੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ। ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਔਰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ? ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਰਾਤੇ ਲਾਓ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵੱਜ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। 10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਤਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਘੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਹੁਣ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੰਦਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਲਵਾਏ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਅਰਥ ਗਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਛੂਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 1000-2000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇੋਂ ਲੰਘਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਗਏ, ਕੋਈ ਛੜੀ ਘੁਮਾ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਆ, ਵੱਢਣਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟਣਾ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਢਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ? ਕੁਰਸੀ ਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੜਦਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਤਵੀਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਹਰਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਣੇ ਦੱਬੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਧਣਾ? ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕੇ ਆ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਾਗੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ
ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ, 10ਵੀਂ ਚੋਂ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਧਾਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪੜੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਊ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਊਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਊਂਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਾਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਈ ਜਾਣੇ, ਜਾਈ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 365 ਦਿਨ ਮਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਥੱਲੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਂਡੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਆ, ਇਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।